ഓക്കെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കെറ്റ്സ് ബ്രാസ് ആൻഡ് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്തത് സ്കെയിലാർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരുന്നു. ദെൻ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ദ നോം ഈസ് റിയൽ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ്. എന്താണ് ഈ നോമാണ് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രാക്കറ്റ് സൈസ്. നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. Straight line, then this is psi, now this is get psi. Okay, ഒന്നും കൂടി എഴുതി തരാം. This is get psi. Okay, നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് psi എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബ്രാ then get psi, ബ്രാക്കറ്റ് psi. അപ്പോൾ this norm is unity. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബ്രാക്കറ്റ് psi റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ് psi equal to 1. So this norm is unity. So for any state vector get psi belongs to the Hilbert space H. The norm, that is bracket psi is real and positive. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇനി പോകെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റ് സൈസ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു. ബ്രാക്കറ്റ് സൈസ് is equal to 0 only for the case where get psi is equal to O or 0 null vector, where O is the 0 vector. If the get psi is normalized, then bracket psi equal to 1. Normalization എന്താന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് അടുത്തതിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്താണ് നോർമലൈസേഷൻ. Bracket psi equal to 1 if it is normalized or this is greater than 0. Then shows inequality. ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് നമ്മൾക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താണ് shows inequality എന്ന് പറഞ്ഞാൽ for any two states get psi and get phi state vectors belongs to the Hilbert space, we can show that modulus square of the modulus of bracket psi phi is less than or equal to bracket psi into bracket phi phi. Then triangle inequality, square root of bracket psi plus phi less than or equal to square root of bracket psi plus square root of bracket phi phi. Then orthogonal states. Two cats cat psi and cat phi are said to be orthogonal. Orthogonal എന്ന് പറയാൻ അറിയാലോ, perpendicular if they have a vanishing scalar product. That is bracket psi phi equal to 0. That means orthogonal എന്ന് പറയുമ്പോൾ if the vector a vector A and we have vector B, if they are orthogonal, their dot product is equal to AB cos theta. Then orthogonal number
theta equal to 90 degree, then we will get is equal to 0. Similarly, here we are considering the scalar product psi and phi is equal to 0, then we can say that bracket is bra psi and ket phi are all orthogonal, okay. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക, നമുക്ക് അടുത്ത അത്യാവശ്യം വരുന്ന പോയിന്റാണ്. Then orthonormal states. Two kets orthogonal ആണ്, നോർമലൈസ്ഡ് ആണ്, അത്രയുള്ളൂ ഇതിന്റെ അർത്ഥം. Two kets psi and ket phi are said to be orthonormal if they are orthogonal and if each one of them has a unit norm. അതായത് orthogonal bracket psi phi equal to 0. Normalized where ket psi is normalized, bracket psi is equal to 1. Ket phi is normalized, that is bracket phi equal to 1. Then that is each state vectors are normalized and these vectors are orthogonal. Then that vectors are known as orthonormal state vectors. Okay. Then ഇപ്പൊ നമ്മള് കണ്ട പ്രോസസ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ket psi and ket phi നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ബ്രാക്കറ്റ് psi phi എന്ന് എഴുതാം, or ബ്രാക്കറ്റ് phi psi എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രാ phi ket psi എന്ന് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതാം. അപ്പോ ket psi എന്നതിന്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ആണ് എന്ത്? ബ്രാ psi. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ e പവർ ix-ന്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ഫോമാണ് e പവർ മൈനസ് ix. ഓക്കെ, ഈ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ആണ്, സോറി, ഈ ket psi-ന്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ്? ഇത് നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് psi. ഓക്കെ, അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ഫോർബിഡൻ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നത്. So if ket psi and ket phi belong to the same Hilbert space, products of the type, അതായത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു, നമുക്ക് we have a ket psi vector and ket psi into ket psi is forbidden. അതുപോലെ bra phi into bra phi is, or bra psi into bra psi, or ket phi into ket phi. These are all forbidden. അത് എന്തുകൊണ്ടാന്നുള്ളത് നമ്മൾ മെട്രിക്സിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും.
അപ്പോൾ ket psi, if ket psi and ket phi belongs to the same Hilbert space, product of the type ket psi ket phi or ket psi into ket psi, bra psi bra phi, ഈ രണ്ട് കെറ്റും രണ്ട് ബ്രായും ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് forbidden ആണ്. If ket psi and ket phi belong to however different vector space, for example, ket psi belongs to a spin space and ket phi to an orbital angular momentum space, then the product ket psi ket phi can be written as ket psi into in the circle form. The ket phi represents a tensor product of ket psi and ket phi. Then that is possible. If they are in the same vector space, Hilbert space, then the direct product is forbidden. Okay, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് the physical meaning എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് the product bracket phi psi represents the projection of psi on phi. നമ്മൾ സാധാരണ വെക്ടർ എ ബി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ എ ഇൻറ്റു സാധാരണ കേസ് വെക്ടർ സ്പേസിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. വെക്ടർ എ vector A dot vector B equal to AB cos theta. അപ്പോൾ AB cos theta പറയുമ്പോൾ what does it mean? Here B cos theta is the projection of the B vector along the A vector. അതേ മീനിങ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. ബ്രാക്കറ്റ് phi psi എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it represents the projection of this ket psi on ket phi. ഇനി കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദെൻ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിലേക്ക് പോകാം. അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം.